नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आमर ये चैनल उड़िया शास्त्र को। बंधु माने जदि आपणकर वृष राशि होता है तेबे आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कहीं आज भिडियो रे आपण माने 3 जुलाई 4 जुलाई एवं 5 जुलाई जहाँकि पड़ुअछि शुक्रवार शनिवार एवं रविवार एही 3 दिन आपणक जीवन रे केउं भली प्रभाव पकाइबो। एही 3 दिन मध्यरु केउं दिन आपणक पई सबुठारु अधिक शुभ रहिबो, केउं दिन टिके सतर्क रहिबा आपणको आवश्यक पड़िबो एवं आपण निजर केउं स्वभाव गुड़िक पई बारंबार जीवन रे दुख पाउछंती, निराश हेउछंती, मान सम्मान आपणकर हानि हेउछि ताहा संपर्क रे एही भिडियो रे आपण जानिबा को पाइबे एवं आसंता समय रे केउं क्षेत्र रे आपणकर भाग्य नुआ द्वार खुलिबो से संपर्क रे मध्य विस्तार भाव रे जानिबा को पाइबे। तबे बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रत्येक दिन ग्रह एवं नक्षत्र मानकर स्थिति परिवर्तन होइथाय। एही परिवर्तन मनुष्यर चिंताधारा, भाग्य, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, परिवार एवं कर्मक्षेत्र उपरे प्रभाव पकाई थाए। सेथिपाई एही 3 दिन वृष राशि व्यक्ति मानक पई केवल साधारण दिन रहिबो नाही, बरं किछि नुआ संकेत एवं किछि गुरुत्वपूर्ण शिक्षा मध्य नेइकी आसीबो। एही 3 दिन मध्यरे आपणक जीवन रे किछि एपरि घटना घटी पारे जहा आपणक भविष्यतर दिग बदलाई देई परिबो। काहारी पई आपण एक नुआ सुजोग नै करि आसी परिबे, तो आपणकर आर्थिक उन्नतिर समय मध्य खुली पारे। आउ काहा पई जीवनर एक बड़ निष्पत्ति नेबार समय मध्य होई पारे। ही समय किंतु एही समय रे किछि छोट छोट भूल आपणक सफलतार रास्ता रे बाधा मध्य सृष्टि करि पारे। तेणु एही भिडियोर प्रत्येक कथा को ध्यानर सहित शुणंतु। आज आमे एहा मध्य आपणकु कहिबो जे वृष राशिर व्यक्ति मानकर केउं स्वभाव आपण मानंकु बारंबार दुख देई थाए। काहींकि अनेक समय रे सब किछि ठीक थिले मध्य आपण निराश होई जांती। केउं अभ्यास किंबा निष्पत्ति आपणक जीवन रे बारंबार समस्या सृष्टि करे। जदि आपण एही स्वभाव को समय थाउ थाउ बुझी न पारी अणदेखा करूछंती ताहेले एहा आपणक पई बड़ समस्या सृष्टि करिवो। किंतु जदि समय थाउ थाउ एही कथा को आपण बुझी आपण निज मध्य परिवर्तन आणुछंती तेबे आपणक जीवन रो अनेक बड़ समस्या सहजरे दूर होई जिवो। एहा सहित आसंता समय रे केउं क्षेत्र रे वृष राशि व्यक्ति मानकर जीवन बदलिबो, केउं ठारू आपणक भाग्यर नुआ अध्याय आरंभ हेबो ताहा मध्य एही भिडियो रे जानिबे। तेणु बंधु माने जदि आपण वृष राशि व्यक्ति अटंती किंबा आपणक परिवार रो केही वृष राशि व्यक्ति अटंती तेबे एही भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण भिडियोर शेष रे आमे एक सरल एवं प्रभावशाली प्रतिकार मध्य कहिबु जहाकू करिले एही 3 दिन रे सकारात्मक फल पाइबार संभावना आपणकर बढ़ी जिवो। तेबे चलंतु आ विलंब न करी आरंभ करिबा आज रही विशेष राशिर कार्यक्रम को। तो बंधु माने आपण साधारणतः शांत, सरल, परिश्रमी एवं बहुत दायित्ववान स्वभावर होइथांती। आपण संपर्क को बहुत मूल्य दियंती एवं जहाकू थरे आपण निजर बोली भाबी नियंती तांको पई निजर समय, परिश्रम एवं भावना सब किछि देबाकू प्रस्तुत रहिथांती। एही भल गुण आपणकू समस्तंकर प्रिय करिथाए। किंतु अनेक समय रे एही स्वभाव ही आपणकू दुख मध्य पहुंचाई थाए आउ आपणक दुखर सबुठारु बड़ कारण होई थाए। तेबे वृष राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत सहजरे लोक मानंकु विश्वास करि देई थांती। सामना लोक मन रे कोन अछि ताहाकु न बुझी आपण माने सब किछि सेमानंक ऊपर उजाड़ी देई थांती, जहा फल रे केतेक लोक माने आपणकर भल पाइबा एवं सरलतार सुजोग नै थांती। जेतेबेले विश्वास भांगी जाई थाए सेतेबेले आपण माने बाहरु दृढ़ता देखई हुअंती किंतु भितरु बहुत भांगी पड़ती। आउ एक बड़ स्वभाव आपणकर हेउछि आपण माने निजर दुख काहा सह सहजरे बांटी पारंती नाही। निजर कष्ट को निज मध्यरे चापी रखी हसिबाकू चेष्टा करिथांती। एही कारणरू मानसिक चाप धीरे धीरे आपणकर बढ़ी जाए एवं अनेक समय रे आपण निजकू एकाकी अनुभव करती। कौन मु जहाँ कहूँ ताहा ठीक कि भूल आपण निश्चय कमेंट बॉक्स रे आमको जणाइबे। जदि मु कहूथिबा कथा गुड़िक आपणक उपरे बसुछि ताले हाँ बोली निश्चय रूप से कहिबे।
ଏହା ସହିତ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦ୍ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଥରେ କୌଣସି କଥା କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଦେଲେ ସେଥିରୁ ସହଜରେ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଜିଦ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ସୁଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଭରି ଦେଉଅଛି, ତ ଏହି ସ୍ୱଭାବକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ଜୁଲାଇରୁ 5 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟର ସମୟ, ତ ଏହି ସମୟରେ ବା ଏହି 3 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେବା ଯଦି 3 ଜୁଲାଇ 2026 ଯାହାକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି, ତ ବନ୍ଧୁମାନେ 3 ଜୁଲାଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଆଶାଜନକ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାମରେ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେହି କାମ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ବିଶେଷ ଶୁଭ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାରର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସ୍ନେହର ପରିବେଶ ଭରି ହୋଇ ରହିବ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଭଲ ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରାଇଦେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯଦି କାହା ସହ ମନମାଳିନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଟି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ପୁରୁଣା ବାକି ରହିଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଫେରି ମିଳିବ। ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିବା କୌଣସି ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତଥାପି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ସଞ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି। ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ମନରେ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ କାମର କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏହି ଦିନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଭ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କିଛି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟଟି ବା ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଦିନର ଶେଷରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ହେଲେ 4 ଜୁଲାଇ ଶନିବାର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଉଲଟା ରହୁଛି। ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରିବା କାରଣରୁ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବା କାରଣରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଜିଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ଜିଦକୁ କିମ୍ବା ନିଜ କଥାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହୁଛୁ ଯେ ଅନାବଶ୍ୟକ ତର୍କ କିମ୍ବା ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଏହି 4 ଜୁଲାଇ ଶନିବାର ଦିନ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମତାର କାମ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର କଥା ଏବଂ ସଂଯମିତ ବ୍ୟବହାର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଟିକିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବା ବାଣୀକୁ ମଧୁର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ ସତର୍କତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ବି ବଡ଼ ନିବେଶ ଏହି ଦିନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଧାର ଆକାରରେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଚୁକ୍ତି ଏହି ଦିନ
କିଛି ବି ଆର୍ଥିକ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦୁଇଥର ଭଲ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ। କାହାର କଥାରେ ପଡ଼ି କିମ୍ବା କାହାର କଥାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଇ ଆପଣ ଏହିସବୁ କାମରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ନିଜେ ପଛରେ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହିସବୁ କାମରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏହା ସହିତ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମର ଚାପ ଟିକେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଭାବିଚିନ୍ତି କାମଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ଏହି ଦିନ, ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତରବରରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଟିରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ ନେବା କାରଣରୁ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏହି ଯେଉଁ 2 ଦିନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏହି 2 ଦିନ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି 5 ଜୁଲାଇ ରବିବାର ଦିନଟି। ତ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 5 ଜୁଲାଇ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେହି କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶା, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେହି ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ଦିନରେ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। ଜୀବନର କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି 5 ଜୁଲାଇ ରବିବାର ଦିନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛି ଅନେକ ସାରା। ଚାକିରି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ବୋଲି ଏହି ଦିନ ଆଭାସ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କର୍ମଗୁଡ଼ିକକୁ ନେଇକରି ଏହି ଦିନ କିଛି ଆପଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକର ଦିନ ରହିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିବା କୌଣସି ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ତାହା ଖୁସି କରାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏହି ଦିନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ନେହଭରା ରହିବ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ ଖବର ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିପାରେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାନସିକ ଚାପ ରହିଥିଲା, ତାହା କମ୍ ହେବ। ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାମ କରିବେ, ତ ସେତେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବାର ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଳସ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ନିଜଠାରୁ, ସୁଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଦେଖାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୁଗ ରହିଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫଳ ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ପରି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ନୂଆ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇବ।
ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିସ୍ତାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲେ ତେବେ ଏହିଭଳି ଭଲ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମିଳୁଛି। ନୂଆ ଆୟର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିବା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କିନ୍ତୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଠିକ୍ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଲାଭର କାରଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବୁଝି ବିଚାରି ମାନନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେପରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କହିବି, ତାହେଲେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ଅଟେ ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।